संगत रूप विच आप सारे अज विशेष करके डिगियाना आश्रम विखे साडे सत्कारयोग वीर जी सरदार अजीत सिंह जी गुवाहाटी वाले उन्हां दे सद्दे पत्र ते आप जी विशेष करके पहुँचे हो। सब तो पहला अपने वल्लों अते वीर अजीत सिंह जी वल्लों आप सारिਆਂ ਨੂੰ जी आए कहते हैं तो नाल ही आप जी का धन्यवाद करते हैं कि बड़े शॉर्ट नोटिस विच क्योंकि तकरीबन कल ही सारिਆਂ ਨੂੰ कंटैक्ट किया गया तो जिस विच आप जी सारिਆਂ ने अपना एक पंथ के प्रति दर्द ते नाल वीर अजीत सिंह जी के प्रति जिहड़ा प्यार है उसनूं उजागर करदे आप जी सारे ही मैनूं लगदा है कि जिथे भी सद्दा पत्र दिता गया सी उत्थे आप सारे पहुँचे हो। अज दी विशेष इकत्तरता दा जिहड़ा साडा एजेंडा है वो मैं सब तो पहले आप जी दे नाल साझा करना चाहता हाँ। साडे पास वीर अजीत सिंह जी गुवाहाटी वाले जिन्हां नूं तुसीं सारे ही भली भांत जाणदे हो, किसी दे नाल परिवारक संबंध हैं, किसी नाल समाजिक हैं और किसी नाल ऐसे संबंध हैं कि जिथे वीर अजीत सिंह जी ने जिन्ना भी मालिक ने इन्हां उपर कृपा की है तो जदों भी राह बगाए इन्हां नूं किसी ने याद किया, इन्हां ने बनदी अपनी उस योग्यता विचों हर एक दी जरूर किते ना किते बांह फड़ी है। वीर अजीत सिंह जी जम्मू के रहने वाले हैं, सारे जानते हैं, पर मालिक ने इन्हां दा रोज़गार जिहड़ा है अंजल की गल है वो गुवाहाटी विखे सतगुर ने इन्हां नूं कारोबार बख्शिया, उत्थे ही अपना निर्वाह करते हैं। तो उत्थे इतिहासक स्थान है धुबड़ी साहिब गुरुद्वारा साहिब, जिहड़े वीर ट्रांसपोर्ट के नाल लिंकड हैं, जिहड़े गुवाहाटी भी गए हैं, साढ़े रावी वीर जी भी बैठे हैं, होर भी कि उत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह जी का शहीदी दिहाड़ा अते प्रकाश पुरब बड़े वड्डे पद्धर ते मनाया जाता है, जिस विच मैं आप उत्थे तकरीबन 2 वार मैनूं कीर्तन की सेवा लिए बुलाया गया तो उत्थे हज़ारां की गिनती विच पूरे इंडिया नहीं वर्ल्ड विचों संगतां पहुँचदियां हैं, क्योंकि बड़ी शरधा है उस स्थान की, उत्थे गुरु तेग बहादुर पातशाह आप गए हैं। सो हर साल जिस तरह आप जी नूं पता भी है कि साडे श्रोमणी डेरा नंगाली साहिब के मुखी सत्कारयोग मान साहिब जी जदों नेपाल दौरे ते जांदे हैं, उस तो बाद वापसी जदों आते हैं तो गुवाहाटी विखे इन्हां दा हर साल जिहड़ा उत्थे प्रचार प्रसार का दौरा हुंदा है, वो वीर अजीत सिंह जी ते इन्हां दे नाल सारे सहयोगी मिल के महापुरुषों नूं जी आया कहते हैं। तो उत्थे तकरीबन 10-12 दिन का जिहड़ा समागम हुंदे हैं वो वख-वख थावां ते हुंदे हैं। सो उस विच वीर अजीत सिंह जी अते इन्हां दी सारी सहयोगी उत्थे जिहड़े भी हैं गुरु तेग बहादुर पातशाह जी ते इन्हां दी अथाह शरधा है तो वड्डे पद्धर ते उत्थे समागम उलीकदे सन। पर 400 साला प्रकाश पुरब शताब्दी जिहड़ी साडे जीवन काल विच आई सी गुरु तेग बहादुर महाराज दी पिछले साल 1 मई नूं, वो बड़े वड्डे पद्धर ते जिथे भी गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख वस रहा है उन्होंने बड़े वड्डे पद्धर ते मनाउणी सी, पर जो मालिक नूं मंजूर हुंदा है, आप जी नूं पता होवेगा कि कोविड की जिहड़ी सैकेंड वेव शुरू हुई तो उस विच जम्मू के अंदर भी लॉकडाउन लग गया, बल्कि होर स्टेटां विच तां पहले लग गया सी। उस कारण ये प्रकाश पुरब 400 साला शताब्दी जिहड़ी है वो मनाउण दे समर्थ जिथे आम प्रबंधक भी नहीं हो सके, उत्थे गुवाहाटी विखे भी ये 400 साला बड़े वड्डे पद्धर ते मनाया जाना सी, पर उत्थे नहीं हो सकिया प्रोग्राम। सो वीर अजीत सिंह जी जिन्हां बारे मैं थोड़ा जिहा दस दिया, क्योंकि तुसी सारे पहुँचे हो, साडा जिहड़ा एजेंडा है जिन्हां बुलारिਆਂ ਨੂੰ भी समा देंगे, अपने एजेंडे ते ही असीं गल करांगे कि तकरीबन पिछले 2.5-3 सालों तो वीर जी जिस तरह गुवाहाटी विखे अपना कारोबार करते सन, जम्मू आते सन 2-4-5-7 दिन, उस तो बाद पिछले 2-2.5 सालों तो तकरीबन जम्मू के अंदर भी इन्हां दा जिहड़ा संगतां दे नाल और आम समाजिक जिहड़ा कंटैक्ट बन गया और इत्थे ज़्यादा रहना शुरू हो गए। गुवाहाटी भी अपना देखते सन कारोबार, पर एक जिहड़ी सोच इन्हां दे मन च विच आई, मैनूं याद है मेरे नाल पंथ दर्दी अते सिख नौजवान चेतना लहर का जिहड़ा काफला बैठे हैं, सरदार नरेंद्र सिंह खालसा, वीर अजमीत सिंह, सारे जिहड़े काफला, इन्हां दी सोच ये बनी कि जम्मू के अंदर जिहड़ा साडी पाटो धाड़ बहुत हो गई है, असीं कोशिश करिए किसी ना किसी तरीके दे नाल असीं सारे एक प्लेटफार्म ते इकट्ठे होइए। उस कोशिश विच जदों मैं ज़्यादा विस्तार विच ना जावां, विचारां होईयां, विचारां होण तो बाद एक पंथ दर्दी अते सिख नौजवान चेतना लहर दा काफले के रूप विच एक जो ऑर्गेनाइजेशन सामने आई, जिन्हां ने एक आवाज़ चुकी सी, वो आवाज़ सी कि इस बार गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दीयां इलैक्शनां नहीं होणगीਆਂ, सिलैक्शनां करवाईਆਂ जाणगीਆਂ, क्योंकि इलैक्शनां विच पैसे की दुरवरतों होंदी है, नशे का सेवन हुंदा है और साडी ऐसी पाटो धाड़ पै जाती है कि जिहड़े
5-5 ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂੰਹ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਬਲੂਪ੍ਰਿੰਟ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਲੀਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਸਾਂ। ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕ ਸੀ ਇਸ ਕਾਫਲੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਵੀਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਸੀਟ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਹਾਮੀ ਭਰੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਪਾਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਅਗਰ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਵੱਧ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਧ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ ਰੁਕ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੋਚ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਜੰਮੂ ਆਏ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ, ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਧੜੇ ਬਣੇ ਹਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਧੜਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਭਾਵੇਂ ਚਲੋ ਜੋ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜ ਸਨ ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੈਕੰਡ ਵੇਵ ਆਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੌਫ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਆ ਜਾਵਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਆਸਥਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੁਰਬਤ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੋਰ 2-4 ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਤੱਕ ਗਈ, ਉਸਨੇ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੇ ਮੋਜ਼ਿਜ਼ ਕੁਝ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀਰ ਜੀ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਨਾ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਗਰ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾ ਲਈ ਜਾਏ। ਸੋ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ 20-25 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਤਵੰਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਹਨ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਉਹ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪਰ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਰੱਖੀ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 20-25 ਸੱਜਣ ਉਸ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਜਾਈਏ। ਤਾਂ ਅਗਰ ਕਿਤੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਉਪਰਾਲਾ ਅਗਰ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਰਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਸਾਡਾ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਵੈਸੇ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਟੋ ਧਾੜ ਹੋਈ ਹੈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਨ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਨੂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਇਹ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ, ਇੱਕ ਲੀਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡਾ ਪੱਧਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਸਵੰਧ 'ਚੋਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 20-25 ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਮੁੱਖ, ਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਐਤਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕੁਝ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 5-6 ਘੰਟਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਵਿੱਚ 100-125 ਆਪ ਜੀ ਪਤਵੰਤੇ ਕਈ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਵੀ ਸਨ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਸ੍ਰੀ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਡਿਗਿਆਨਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ
ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 2022 ਨੂੰ ਉਸ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਡਿਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ, ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਮਾਇਨਾਜ਼ ਹਸਤੀ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਖਤ ਸ੍ਰੀ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਹਨ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆਨੀ ਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 3 ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਧਾਮੀ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਗੁਹਾਟੀ ਸਾਮ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਕੀਰਤਨੀਏ ਜਥੇ ਵੀ ਫਾਈਨਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ 10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਸੁਝਾਅ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਲੇ ਫਾਈਨਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਪਤਵੰਤੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡਿਗਿਆਨ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਬੜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਹੁਮ ਆ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹ ਦੀਵਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸਾ ਲੜੀਵਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲੇ। 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਸੋ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਡੇਟ ਫਾਈਨਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸੁਹਾਵਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਪਤਵੰਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਏਜੰਡਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ 400 ਸਾਲਾ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪਤਵੰਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ, ਕਿਉਂਕਿ PTC ਸਿਮਰਨ ਚੈਨਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਹੋਇਆ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿਆਂਗੇ, ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਔਰ ਏਜੰਡਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਇਕੱਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਮੈਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਂਪ ਗੋਲ ਗੁਜਰਾਲ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਬੰਦਾ ਬੋਲੇਗਾ। ਚੱਠੇ ਮਿਲ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਏ ਹਨ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸਾਡਾ ਸ਼ਖਸ ਬੋਲੇਗਾ। ਬੜੇ ਐਸੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਅਕਤੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ, ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਕੋਈ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਹਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਿਊਟੀਆਂ ਵੰਡ ਕੇ, ਦਿਨ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਅਗਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀਰ ਜੀ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਠੂਆ, ਸਾਂਬਾ, ਉਧਮਪੁਰ ਸਾਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਟੱਚ ਕਰਨੇ ਹਨ, ਔਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 400 ਸਾਲਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਰਲਡ ਵਾਈਡ ਮੈਸੇਜ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਣਾ ਕੇ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲੇ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆਰਐਸਪੁਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪੰਮਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਹਨ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤਕਰੀਬਨ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹਿਲੇ 1-2 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸਮਝ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟੱਚ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਸਹਿਯੋਗ, ਅਤੇ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਰਡਰ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਕਾਫੀ ਸਹਿਯੋਗ ਰਹੇਗਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਆਓ ਵੀਰ ਜੀ ਪਾਸੋਂ ਵਿਚਾਰ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਮਿਲ ਬੈਠੇ ਸਤਸੰਗੀ ਜਨੋ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਇਕੱਠ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਮ ਅਸੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਲਾ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 ਜਾਂ 15 ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਲੰਟੀਅਰ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਾਲ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਤੋ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ ਸਾਡਾ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ। ਤੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਰੂਲਰ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਪੁੱਜੇਗਾ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਹੁਮ ਹੁਮਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ। ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਕੇ ਤੋਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਸੀਂ ਮਨਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो पहली गल मैं कहांगा कि रूलर की तरफों ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸੰਗਤ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੀ ਹੈ, ਆਰਐਸਪੁਰਾ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਰਾਦਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਨੇ, तो सारी असी टीम जी वो लैके अपने पिंडां दे विच, अपने नगरां दे विच, अपनी बरादरी भाईचारे कोल जिन्ना भी साडा रूलर दा सिख है वो सारियां कोल असी ये मैसेज पहुँचा के ते जरूर असी बेनती करके इस समागम दे विच जिहड़ी है वो शमूलीयत असी करांगे। तो दूसरी गल वीर जी ने अज एकता दी कीती है, बड़ा मन खुश हो रहा है। पहलां भी जदों वीर जी ने इलैक्शनां दे प्रति जदों इन्हां सिलैक्शन की गल मुद्दा उठा के तो फतेह सिंह गुरुद्वारा विखे मीटिंग हुई सी, उत्थे भी दास ने आइयो बेनती की सी कि जब तक असी एक निशान साहब थले इकत्तर नहीं होंदे, असी साडे कोल इत्थे इक्को ही एक डेरा नगाली साहब है जिहदी अगवाई विच चल के सिख कौम जिहड़ी है जम्मू कश्मीर की जिहड़ी है वो मेरे ख्याल दे विच इकत्तर हो सकती है। तो जदों इत्थे असी सारे इकत्तर हो जाएंगे, डेरे की अगवाई असी कबूल कर लांगे सारी जिहड़ी सिख संगत है JNK दी, ते मेरे ख्याल दे विच कोई बहुत वड्डी गल जिहड़ी है वो इलैक्शनां दे प्रति नहीं रह जाएगी। फिर जिहड़ी है इत्थों असी जिस ढंग दी इन्हां नूं वीर जी होरां नूं अदों भी एक सलाह दित्ती सी कि असी सारे इलाका सारियां दे इलाकिਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕਾਂਸਟੀਚੁਐਂਸੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀਆਂ 2-2 3-3 ਮੈਂਬਰ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। तो इस ही तरह ये अज पहली मीटिंग है, तो पहली मीटिंग के विच इन्ना वड्डा जिहड़ा इकट्ठ है वो देखने को मिल रहा है। तो शायद हाल तक साडे कोल 20 ਜਾਂ 25 दिन इस समागम नूं पए ने, तो 20-25 दिनों दे विच असीं मैं जरूर बेनती करांगा कि एक मीटिंग जिहड़ी है होर इस पद्धर की जिहड़ी वड्डे पद्धर की रख लित्ती जाए, तां कि जिहड़ियां साडी आपस दे विच जिहड़ी नेड़ता है वो भी साडी वधदी जाएगी। तो असीं किते ना किते जिहड़े साडे आपस दे विच जिहड़े मतभेद ने वो भी साडे जिहड़े वो दूर होंदे जांदे ने। तो जिन्नी वार भी असीं इकट्ठे होकर बैठांगे तो गुरु पातशाह जी किरपा करनगे कि सानूं समत बख्शणगे कि असीं साडे विच जिहड़ी है आटोमैटिकली जिहड़ी है वो एकता वो जरूर होएगी। तो मैं वीर जी नूं फिर दोबारा आश्वासन दवाना कि जो असीं समागम, मैं एक गल वीर जी ने कही है कि सवेरे अंमृत वेले तो लैके ते जिहड़ा समागम वो असीं शुरू कर दईए। एक गल मैं जरूर कहांगा, सारिਆਂ ने अपने अपने सुझाव देने आ कि किसी वेले ऐसा हुंदा क्योंकि साडे कोल जिहड़ियां महान हस्तियां जिहड़ियां साडे कोल आ रहीआं ने, असीं उन्हां नूं भी सुनना, जिथे असीं कीर्तन सरवण करना, जिथे असीं कथा शब्द दीआं विचारां सरवण करनियां ने, उत्थे असीं उन्हां हस्तियां नूं भी असीं सुनना। तो किसी वेले ऐसा हुंदा कि असीं जिस वेले अंमृत वेले तो लैके
ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿਸ ਵੇਲੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਸਾਡੀ ਕਿਤੇ ਘਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸੁਝਾਅ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਵੇਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਨ ਉਤੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਪਣੇ ਭੋਗ ਪੈਣਗੇ तो उस वेले तो दीवान लगेगा। उस तो बाद जड़ा वो 10 साढ़े 10 या 11 बजे तो लैके कीर्तन की लड़ी जी शुरू करके तो 3 बजे तक जिस वेले चलेगी तो वो सानू जड़ा उन्होंने हस्तियों भी जड़ा सुनदा वो समा मेरे ख्याल दे विच प्राप्त होएगा। तो उन्होंने भी असी जरूर सुनना क्योंकि वो विशेष तौर पर साढ़े कोल चल के आने ने। तो पहली बारी असी ये गल मैं जरूर हाथ जोड़ के बेनती कर देंगा कि इकट्ठ असी इन्ने वड्डे पद्धर दा करिए ताकि एक मिसाल बन जाए ये वाला समागम। और वाकई जथेदार साहब नूं भी और जिन्ने भी साडे कोल महान शख्सियतां साडे पास आनियां ने उन्हां नूं एक मैसेज चला जाए कि वाकई जम्मू की जिहड़ी संगत है उन्हां दे विच बहुत वड्डी एकता अते बहुत वड्डा प्यार है। इतनियां क बेनतियां प्रवान करनियां। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। रल मिल के समागम भी पहुँचेगी। बहुत बहुत धन्यवाद वीर जी आप जी का। मैं बेनती करदा साडे वीर सरकारों वीर जी वीर अजब सिंह जी जो कि बेली चरान तो हैं और इन्हां नाल भी तकरीबन ये प्रोग्राम के प्रति जो वीर अजीत सिंह जी नूं बेनती करन गए सी वीर जी भी नाल सन कि बहुत वधिया गल है कि कोई प्लेटफार्म होवे जिथे असीं सारे इकट्ठे हो रहे हैं। एक गुरु साहब ने कोई किरपा की है। सो इस समागम नूं होर चढ़दी कला विच लै जाण लई अपने विचार आप जी सन्मुख रखणगे। मैं बेनती करदे हां एजेंडा सिर्फ 3 अप्रैल का है और केवल 6-7 बुलारे हैं साढ़े पास, ज़्यादा लंबा नहीं है। सो सारिਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੱਜੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। जिस एजेंडे ते तुसी सारे इकट्ठे होए हो और जिन्ने भी साडे विद्वान सज्जना ने जिहड़ी ये सोच बनाई है इसनूं पूरा करन लई किसे 1 2 या 10 बंदे की जिम्मेवारी नहीं है। ये हुण जिम्मेवारी बन गई है पूरे समाज की। और ये समाज अज मैं देख रहा कि जिन्ने असी उम्र दराज बैठे दे उन्ने ही लगभग नौजवान भी बैठे दे। ये बड़ा एक अच्छा साढ़े वास्ते एक स्नेह है कि जिहड़ा नौजवान है वो भी कोई ठिकाना लभ रहा है, कोई ऐसी जगह ऐसा माहौल होए जिथे नौजवानों की गल भी होए तो पूरे जम्मू की एकता जिहड़ी है जिसनूं लैके चल रहे हैं उस प्रति उस चीज़ नूं नाल लैके जिहड़ा समागम का प्रोग्राम विज्ञाना आश्रम विखे रखा गया है। मैनूं लगदा है कि जिहड़ी गल जगतार वीर जी ने कही कि असी पहलां भी एक मीटिंग की उहदे विच भी साडी बड़ी छोटी जी काल ते जिन्ने सज्जन पहुँचे और अज भी कल मैनूं फोन किया सी शाम नूं मेरे ख्याल 8 बजे नाल मैं जलंधर सां जतिंदर सिंह वीर जी ने तो सो सवेरे मैनूं कॉल आई है जगतार वीर जी दी। सो मतलब इन्ने शार्ट नोटिस ते इन्ने सारे उन्हां सज्जनां दा पहुँचना जिहड़े पंथ दा दर्द रखदे न। मैं उस दिन भी ये गल कही सी कि मैनूं लग रहा कि जिस तरीके की सारियां दी सोच है, जिस तरीके का दर्द है, जिस तरीके की सारे एकता चाह रहे हैं, दिलों चाह रहे हैं, वो मैनूं लगदा सी मैं ये गल कही सी। हालांकि कई सज्जन नरिंदर सिंह वीर जी मेरी गल नाल सहमत नहीं होए, सब तो पहले इन्होंने मैनूं अपोज किया। लेकिन मैं अपनी गल ते हुण भी कायम हाँ कि जिन्ना प्रोग्राम तुसी बना रहे हो जो मैनूं मोल दिस रहा क्योंकि इस बारे साडी गल होना शुरू हो चुकी है, अंदरों बाहरों फोन आना शुरू हो चुके हैं। मैनूं लग रहा कि इत्थे सानूं ये जगह छोटी पै जाएगी। ये गल मैं उस दिन भी कही सी और इन्होंने अपोज किया मैनूं अपोज तो नहीं एतराज़, लेकिन मैनूं ये एतराज़ जरूर है कि इसका इंतजाम भी इन्ने वड्डे पद्धर ते होए, इन्नियां महान हस्तियां असीं बुला रहे हैं। सो ऐसा ना होए कि किते वो गल बन जाए कि मतलब लगे कि कोई अरेंजमेंट नहीं है। सानूं उस चीज़ नूं मैनेजमेंट कमेटियां जिहड़ियां वो 2-2 3-3 बंदियां दियां सूझवान बंदियां दियां जिहड़ियां बनातियां, जिन्हें सूझवान तो मेरा मतलब है जिहड़े ऑलरेडी इस काम नूं करना जानते हैं। जिस तरह जोड़ियां दी सेवा है उहदे विच जिहड़े साडे वीर पहलां भी करते आ रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन है, आने वाले सज्जनों के होटल के रहन का बंदोबस्त है क्योंकि असीं ये चीज़ां पहले देखियां। सो कहने का मतलब है कि ये प्रोग्राम जो है जिस चीज़ नूं लैके चल रहे हैं असीं गुरु तेग बहादुर साहब दा 400 असीं पूर्व मना रहे हैं, उहदे नाल नाल जिहड़ा एक खाली जम्मू के लोगों वास्ते साडे वास्ते जो उपराला किया जा रहा है वो है एकता का। एक ऐसा मुद्दा है कि जदों असीं मतलब 18-20 साल के सां उदों तो लैके अज तक असीं कदे वो एकता महसूस नहीं कर सके या थोड़ी देर वास्ते महसूस की, फिर दोबारा उहियो चीज़। सो उस चीज़ का जिहड़ा सानूं ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा ना वो तुहाडे सारे नौजवानों का बिच बैठना, तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ इन्ने गौर नाल सुनना, ये चीज़ दस रही है कि एक उम्मीद बन गई है। सो इहदे विच
ਸਾਹਮਣੇ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਬੈਠੇ ਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਏਕਤਾ ਸਭ ਚਾਹ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਏਕਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮੁਫਾਦ ਦੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਏਕਤਾ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੜੀ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਤਿਹ ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈ ਸਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੀ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਦਾ, ਸੋ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ। ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਈ ਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਜਣ ਹਨ, ਸੋ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ, ਸੰਗਤ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਮਹਾਨ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੋ ਸੰਗਤ ਬਹੁਤ ਆਏਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਮੈਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਸੀ ਹੋਏ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਮੋਸ਼ੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਇੰਨੀ ਸੰਗਤ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੁਝਾਅ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਭਾਵੇਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਕੇਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਭੋਗ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਦਾ ਪੈਣ ਦਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ 10 ਵਜੇ ਜਾਂ 10:30 ਵਜੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਠੀਕ ਸਮਝੋ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗੀ ਜਥੇ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਔਰ ਲੰਗਰ ਤੇ ਜੋ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲੰਗਰ ਹੈ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਨਗਰ ਵਿਖੇ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਲੰਗਰ ਛਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੋਲਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਲੰਗਰ ਛਕ ਕੇ ਆ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ ਇਹ ਸਾਈਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਏਕਤਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਬਸ ਏਕਤਾ ਹੈ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਛਾਣਨਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ, ਇੰਨੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਹੈ, ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾਓਗੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟੇ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਜਗਤਾਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀ ਕਿ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਧਨ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, 200 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇ ਐਕਸੈਪਟ ਕरें। ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਮੇਰੀ ਜੋ ਸਮਝ ਹੈ ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚਾਹੇ ਕੋਈ 2 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, 10 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, 1000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੁਆਰਾ ਗੋਲਕ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਸੋ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਰਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਥ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਭੀੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਬੜੇ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਕਈ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਮਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ ਹਨ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਵੀ ਕੱਢਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹ 15-20 ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਭੋਰ ਕੈਂਪ ਤੋਂ ਵੀਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਵੀ ਚੱਠੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਵਿੱਚ ਐਸੇ ਸ਼ਖਸ ਬੈਠੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਏਜੰਡਾ ਪਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3-4-5 ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੜੇ ਟਿਕਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ
ਸਰਦਾਰ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਨਾਨਕ ਨਗਰ 'ਚ ਲੱਗੇਗੀ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਰੰਗੀਲ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸਿੰਬਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਏ ਹਨ, ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਟੀਮ ਆਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਜੋ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਖਸਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ, ਹੈਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜੋ ਚੱਠੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ 25 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ, ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੈਠਿਆ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਲੋਕ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਦੀ ਕਰੀਮ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਬੜੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਉਡੀਕਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਚੱਠੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਖਾਸ ਕਰ ਐਜ ਏ ਸਰਪੰਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਹ कहना कि समागम तो बहुत वधिया होंदे ने, सब जगह सिंबल भी बड़े अच्छे समागम होंदे ने, सारी संगत आती है, सब कुछ होंदा है। पर कौम के बारे च अज किसी ने पहली बार सोचा कि साड़ी कौम जड़ी टुकड़ियां विच वंडी दी सी, अज कौम नूं इकट्ठे करने च जिस बंदे ने ये योगदान दिता है, अज शाबाशी है उन्हां वास्ते। ते असी सब तो पहले ये कहने कि भाई जिहड़ा तुसीं समागम कर रहे हो, धार्मिक समागम कर रहे हो, बहुत वधिया, बहुत अच्छा है, पर साड़ी अज सिक्खी कित्थे जा रही है, इस पासे किसी ने भी नहीं ध्यान दिता। अज मैनू बड़ा दुख है कि साडे जम्मू कश्मीर दे विच सिक्खी नूं सामभण वास्ते खाली धार्मिक नहीं, मैं कहना डी एडिक्शन सेंटर साडे अज जम्मू दे विच किसी भी सिख ने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं खोलिया, कोई सिखां नूं बचाउण वास्ते। सिख नौजवान पीढ़ी अज सिंबल तो लैके भोर कैंप तक, भोर कैंप तो लैके ਚੱਠੇ तक, अज भी मैं सवेरे कोई 7 बजे का लगे दा। इतना ज़्यादा साढ़े समाज दे विच इतनी गंदगी फैल गई है। कुछ लोग थोड़े जे चंद पैसे कमाने के चक्कर च अज सारे समाज नूं खत्म कर रहे हैं। मैं कहना कि तुसीं समागम करो, बहुत वधिया समागम करो। समागम दे विच थोड़ी जी कौम है, साड़ी मनियाटी विच लोग हाँ सी, ते साड़ी आबादी भी बड़ी घट है, ते साडे लोग पढ़े लिखे लोग, नौजवान बच्चे अज नशे का शिकार हो गए। अज जम्मू विच 4 डी एडिक्शन सेंटर खुलन, जिहदे विच अज तुहाडे दास ने फ्री ऑफ कास्ट अपनी तरफों, जिहड़ा भावें मैं बीजेपी की मिन्नतां करके खोलिया या किसी दी मिन्नतां करके खोलिया, अज गाडीगढ़ दे विच जम्मू विच पहला डी एडिक्शन सेंटर है जिहड़ा कि कौम दी करके खोलिया। मैं कहंदा कि उत्थे कोई भी बच्चा समागम ते असीं करदे हां, असीं कौम दा भी कोई काम करना जिहड़ा कि ऐसा काम कर जाइए कि साडी कौम नूं बचाना भी है। समागम ते करने धर्म नूं अगे लै जाना है, लेकिन जिहड़े बच्चे गलत रस्ते लग गए, मैं अज तुहाडे अगे रिक्वेस्ट करदा कि भाई अगर कौम ने सानू सरपंच बनाया, साडा फर्ज बनदा कि अज साडे निक्के निक्के बच्चे, ਚੱਠਾ बदनाम हो गया, साडा सिंबल बदनाम हो गया, भोर कैंप बदनाम हो गया। अज ऐसी कोई अपनी संस्था बनाओ, अपनी सिक्खी नूं बचाना है, सिक्खी नूं बचाना है। तुसी एको प्लेटफार्म ते आओ, कोई ऐसा बनाओ, कोई ग्रुप बनाओ जिस तरह कोई सिंबल दे वीर जी ने बनाया है कि अज चिट्टे नूं भी असीं खत्म करना है, नशे नूं भी खत्म करना है, तो कोई डी एडिक्शन सेंटर भी बनाओ। तो साडी तरफों जो योगदान होएगा, अज मैं अज इत्थे गुरुद्वारा साहब विच इत्थे बैठ के कह रहा कि कोई भी सिख भरा नौजवान, कोई भी जिहड़ा एडिक्शन विच है, कोई भी नशा कर रहा, सिक्खी तो दूर चले गया, अज उन्हां दी जिंदगी खत्म हो रही है। अज दास जिन्ना भी खर्चा आएगा फ्री ऑफ कास्ट लैके आओ ਚੱਠੇ, सारा इलाज जो भी होएगा दास की तरफों जो भी खर्चा होएगा दास करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सो मैं बेनती करदा ਸਾਡੇ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੱਤੂਵੀਰ ਜੀ ਚੱਠੇ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੱਠੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਕੁ ਮਿੰਟ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਆਪਣੇ ਰੱਖਣਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ,
ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਮਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀਰ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਤੂ ਵੀਰ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਰਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਰਕੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਟੋ ਤਾੜ ਸੀ, ਜੋ ਵੀ ਸੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀਆਂ ਹੀ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆ ਸਕੀਏ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਚੱਠੇ ਤੋਂ ਆਇਆ। ਚੱਠੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ ਗਿਆਨੀ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਚਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਸੇਜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰੀ ਤਰਫੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਕਿ ਭਈ ਜੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਲੀਕੋਗੇ, ਸਾਡੀ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਲਗਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੋਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਗਾਓਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਨੂੰ ਮਨੋ ਧਨੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਸਐਗਰੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਛੋਟੇ ਅਜੀਜ਼ ਹਨ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣਾ, ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਿਭਾਉਣਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੱਤੂ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ। ਬੜੇ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਠੂਆ ਤੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ, ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਨ ਦਰਦੀ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪੰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਜੰਮੂ ਵਿਖੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਠੂਏ ਵਿਖੇ ਵੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਪਹੁੰਚਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਠੂਏ ਤੱਕ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਰਦਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ, ਗੁਰੂ ਸਵਾਰੀ, ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਆਓ ਫਤਿਹ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਬਣਾ ਵੀ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਵੀ ਮੁਬਾਰਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਕਠੂਏ ਦੀ ਸੰਗਤ, ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਹੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂ, ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੀ ਲਾਂਗਾ ਕਿ ਬਲਾਦਰੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਦਿਸਦੇ ਜੋ ਅਣਜਾਣੇ ਸਿੱਖ ਇੱਕੋ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣੇ ਤੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬੇਗਾਨੇ ਸਿੱਖ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਇਹ ਸਾਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਦਸ਼ਕ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਸਦੀ ਪਲਟੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰਹੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇਖੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਾਬਦੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਅਗਰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕਠੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਗਈ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਬੰਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਰਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਸਿੰਘ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਬਾਬਤ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਠੂਆ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਵਸੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਿਹੜਾ JNK ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਫੈਲੇ ਦਾ, ਬਣੀ, ਬਸੋਲੀ, ਬਿਲਾਵਰ ਸਾਰਾ ਤੇ ਥੱਲੇ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਇਲਾਕਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਇਲਾਕਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੰਮੂ ਦਾ ਬਾਰਡਰ ਦਾ ਆਰਸ ਪੂਰਾ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ। ਹੀਰਾਨਗਰ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਂਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਇਲਾਕਾ ਸਾਰਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਪਿਛਲੇ 5-7 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਉੱਠੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਲਲਕ ਪੈਦਾ ਹੋਏ, ਪਤਿਤਪੁਣਾ ਬੰਦ ਹੋਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਗੜੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੇਸਾਂ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੱਭਣ। ਔਰ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਵੀ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜੰਮੂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਵੀਰ ਹਨ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲਵਾਂਗਾ ਤੇ ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਐਜ ਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਐਜ਼ ਏ ਨੌਜਵਾਨ ਆਏ ਹਾਂ, ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਤੇ तमाम ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੈਸਾ ਕੌਣ ਖਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਪਰਵਾਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਕੋਲ ਕਮੀ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੌਣ ਗੈਰ ਸਮਾਜਿਕ ਤੱਤਵ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਕਰੋ ਉਹੀ ਪੰਥਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਨਾ ਪੁੱਜੇ ਤੇ ਉਹੀ ਗੈਰ ਪੰਥਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਮੂੰਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਬਾਰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੇਬਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਸਾਡੇ ਦਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਜੋਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹੇਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਣਜਾਣੇ ਹੋ ਕੇ ਆਪ ਧੂਰੇ ਟੁਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਜੇ ਇੱਥੇ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝਾ ਐਸਾ ਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਲਬਾਨਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਜੱਟ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੁੰਛੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾਵਾਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਨੌਜਵਾਨ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਤਾਂਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਈਏ। ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿੱਖੀ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਔਰ ਪੂਰੇ ਮਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਦਿਓ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ, ਮੁਬਾਰਕ ਹੈ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੜੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ। ਨਸ਼ਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਅਜੀਤ ਵੀਰ ਵਰਗੇ ਵੀਰਾਂ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਪੂਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇ ਪੂਰੀ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਮਾਗਮ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਸੇਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮਝਿਆ ਤੇ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬੰਪੀ ਵੀਰ ਜੀ ਵੱਲੋਂ, ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬੰਪੀ, ਰਿੱਕੀ ਵੀਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਹਨ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸ਼ਾਰਟ ਨੋਟਿਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਕੱਠੇ ਆ ਜਾਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਪ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਇਸ ਸੁਨੇਹੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆਂਗੇ ਔਰ ਉਹ ਅਰਦਾਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ਣ ਔਰ ਜਿਸ ਕਾਰਜ ਪਿੱਛੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਪੂਰਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ तमाम ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਸਤਕ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਾਬਲ ਸਮਝਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ, ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੋਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਾ। ਪੂਰੀ ਕਠੂਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹਨ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਠੂਆ ਦੇ। ਬੜੇ ਹੀ
ਮਨ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ੀ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪ ਇੱਥੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੀਰ ਅਜਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਾਂ ਵੀਰ ਰਵਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਠੂਏ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਨਿਭਾਇਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਔਰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇ ਹਨ। ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਐਸੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਗਰ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣਾ ਆਪ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵਸੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਉੱਪਰ ਠੱਲ ਪਵੇਗੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਨਾ ਰਵੇ, ਧੜਾ ਸਿਰਫ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜੇ ਨਵੇਂ ਸਵੇਰੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਸਰਦਾਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਏ ਸਨ ਟੈਂਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਠੇ ਫਾਰਮ ਤੋਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਵੀ ਸੇਵਾ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਗਾਉਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਰਸਨਲੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1-2 ਵਾਰ ਮਿਲੇ ਹਨ ਕੁਝ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਔਰ ਨਵੀਂ ਲੀਡ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਰੂਪੀ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਹਰਸੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਦੇਣੀ। ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਛੰਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਉਪਰਾਲੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੇ ਆਰੰਭਤਾ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ HMT ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਨਾਨਨਗਰ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਸਾਡੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਸਮਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਲਈਏ ਅਸੀਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਲਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਚੇਤਨਾ ਲਹਿਰ ਜਿਹੜੀ ਬਣੀ ਸੀ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਤੋਂ 15 ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ ਆ ਨਿਰੰਤਰ 2.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਾਫਲੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਸੰਬੰਧੀ ਬੋਲਣਗੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਖੀਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਥਾएं, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਹਨ ਜਾਂ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਦੇ ਧੁਰੇ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਸਥਾਨ ਡਿਗਿਆਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਮੇਰੇ ਬਜ਼ੁਰਗੋ, ਮੇਰੇ ਭਰਾਵੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਾਫੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਖੇਪ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਜਿਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ 2-2.5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿਰਸਵਾਰਥ ਹੋ ਕੇ, ਨਿਸ਼ਕਾਮ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਪੰਥ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕੰਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਚੱਲੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਜ਼ੀਰ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਸਨ, ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸਮਾਗਮ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਮਨਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਪੰਥਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਮਨਾਈਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਜਾਏਗਾ ਭਈ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਾਂ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੰਮੂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਮੂ
70% ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜੰਮੂ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾਏਗਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਪੂਰੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਬਖਸ਼ੇ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਮਨੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਅਸੀਂ ਡੇਰਾ ਨੰਗਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਡੇਰਾ ਸੰਤਪੁਰਾ ਡੰਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜੋ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਔਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਲਈ ਬਣੇ ਸਨ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿ ਸਿੱਖ ਇਹ ਆਪਣੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। महंत बचित्र सिंह जी ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਣਗੀਆਂ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਾਹਰ ਕਰੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਅਰੇਂਜ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿ ਜੋੜਾ ਘਰ ਕਿੱਥੇ ਬਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ, ਲੰਗਰ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇੱਥੇ ਅੰਦਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਹਾਨ ਸਥਾਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਮੈਸੇਜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੰਤ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਨਾ ਬਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਕੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਈਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ, ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਚੰਦ ਲੋਕ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੱਸਣ ਤਮਾਸ਼ਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਇਹ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਲ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਕਿ ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖੀ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਐਨਕਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆ ਜਾਓ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੀਏ, ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਏਗੀ ਕੌਮ ਦੀ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਹੈ ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜੋ ਪੰਥ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਭਲੀ ਕਰੇਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ ਹਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਦੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਾਰਟ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਗਮ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਲੀਕ ਲਿਆ ਹੈ, ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਾਮਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਰਿਸੀਵਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਾਸ ਪਤਵੰਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਲੰਗਰ ਦੀ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਸਰਦਾਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਿਗਿਆਨਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਇੱਥੇ ਵਸਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹਾਂ, 24 ਘੰਟੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਗਿਆਨਾ ਕੈਂਪ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜੰਮੂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਸਹਿਯੋਗ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ, ਪੂਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ ਚੱਠੇ ਮਿਲ ਤੋਂ, ਐਕਸ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਔਰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ
ਧਾਰਮਿਕ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਏਜੰਡਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਦਾਸ ਜੋ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੋਚ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਾਗਰਤੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੋ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਧਿਆਣਾ ਆਸ਼ਰਮ ਵਿਖੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ, ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਵੀ, ਪੰਥਕ ਹਸਤੀਆਂ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੈਂ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਜੋ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਕਿਰਨ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਕੌਮ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਵਸ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਸੋਂ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕੋਈ ਮਾਈਲਸਟੋਨ ਹੋਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੱਕ ਤੜਪ ਲੈ ਕੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਸਾਰੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਰੋਸ਼ਨੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। ਪਰ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਪੰਥ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਛੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਰਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਮਿਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹੋਏ ਕੁਝ ਕਰ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤੜਪ ਹੋਏ ਜੋ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋਏ। ਵਿਰਾਸਤ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ, ਵਿਰਸਾ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਹੈ। ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਿੱਖ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲ ਪਈਏ ਕਿ ਪੰਥ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ, ਐਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੇਵਲ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਕੋਪਿਕ ਸਾਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 1.5% ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰਾਂ ਦੀ, ਤਾਂ ਪਹਿਚਾਣ 150% ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੌਮ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ, ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਵੀ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਪਹਿਚਾਣ, ਆਪਣੇ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੋਲਬਾਲਾ, ਜਿੱਥੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਕੋਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਉਸ ਵਿਰਾਸਤ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਵਿਰਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 11 ਦੇ ਵੀ ਆਪ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪ ਕਰਵਾਏ। ਮੈਂ ज़्यादा विस्तार च भी गल, क्योंकि आप जी बहुत समय तो शायद इत्थे बैठे हो, पर एक बड़ी खुशी महसूस हो रही है कि जे साडे अंदर ये सोच, जे असी एक परिवार है, साडा पिता साडे गुरु गोबिंद सिंह ने, माता साहिब कौर ने, वासी असी आनंदपुर साहिब दे हाँ, कहण तू हाँ, पर जे असी ये गल मन लईए, जे मन करके इस परिवार नूं असी इहदे ते भरोसा कर लईए कि वाकई असी एक परिवार के मैंबर हाँ, तो सानू किसी गल की कोई कमी नहीं संसार के अंदर। इस करके बहुत ही खुशी का मुकाम है कि जिथे इतना नौजवान अगर ये सोच लैके, जिथे बहुत सारे साडे सामने मसले मसाइल अज भी ने, पर उन्हां सारियां नाल जूझण दा इक्को तरीका है, जिहड़ा तुहाडा इकट्ठ है, जिहड़े एक सोच, एक प्लेटफार्म के उत्ते एक परिवार मन के असी अगर चलांगे तो कोई ऐसी संसार दे विच कोई ऐसी ताकत नहीं कि जिहड़े तुहानू किसी भी कारज लई उहदे तो तुहानू रोक सके। आज सारे ही वधाई दे पात्र हाँ जिहड़े ये ऐसे प्रोग्रामां दे विच आप जी सारे उत्साह नाल इत्थे आए हो। इक्को ही उम्मीद है कि इस प्रोग्राम नू उस लैवल ते कर दिता जाए ताकि रहंदे समय तक एक यादगार बन जाए कि जम्मू के अंदर एक शताब्दी के रूप में मनाई गई और वो अपने आप एक मिसालिया प्रोग्राम होया। तो उस लई सारिਆਂ ਦੇ सहयोग की जरूरत होंदी है। अपना अपना सहयोग जिन्ना भी जो जो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो जो सेवावां ਜਿਹੜਾ कर सकता है, सानू सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के करनियां चाहिदियां। और सतगुर सच्चे पातशाह आप वरत देन, जदों भावना साफ होए, जदों भावना प्यार वाली होए, भावना सेवा वाली होए, सतगुर आप ही वरत के वो प्रोग्राम कार्य जो हैं वो सिरे चढ़ा देंदे हैं। मैं ज़्यादा कुछ ना कहता है, आप सारिਆਂ तो खिमा का जाचक हाँ। जो जो सेवावां दी आप जी वालों जो मिथी सेवा होएगी ਉਹਦੇ भी ਵੱਧ चढ़ के इलाके वालों साढ़े बहुत सारे नौजवान इत्थे सरदार सतवान सिंह जी, पंजाब सिंह जी ने, सारे ही इत्थे सरपंच साहब ने, बहुत सारियां साढ़े उत्थे दियां लोकल संगतां इत्थे पहुंचियां और मन करके तीरथ सिंह जी बैठे हैं। सारे ही असी तत्पर इन्हां सेवावां लई जो भी सेवा लगेगी ਉਹਦੇ भी पूर्ण सहयोग साढ़े वालों रहेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद सरदार बलवंत सिंह जी का, जिन्हां ने विस्तारपूर्वक आप जी ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ सरदार फतेह सिंह जी जो जनरल ਸਕੱਤਰ डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, क्योंकि इन्हां दा बहुत वड्डा अहम रोल इस समागम में रहेगा। क्योंकि जिस तरह गल की सी, इन्हां ने पहले भी वीर अजीत सिंह जी के नाल अपना जिहड़ा वादा किया कि जिथे भी जिन्नियां साड़ियां होर्डिंग्स सन, भावें हर डिस्ट्रिक्ट विच असीं शताब्दी नूं वधिया ढंग दे नाल इसनूं एडवरटाइज़ करांगे ताकि सिख संगतां इत्थे पहुँच सकन। क्योंकि सिलैक्शन विच भी मैनूं याद आ गया, गल की गई सरदार नरेंद्र सिंह जी खालसा कि वीर अजीत सिंह जी ने जदों ये नौजवानों का काफिला तोरिया, अज साडे भी सरदार तरलोचन सिंह वजीर नहीं हैं, उन्होंने भी ये गल कही कि अगर नौजवानों ये तुसी सिरे चढ़ा देंदे हो तो पाटो धाड़ी खत्म हो जाएगी, पर गुरु कृपा करे वो साडे विच अज नहीं रहे। उन्हां दियां भी बड़ियां लंबे समय तो जिहड़े साडे समाज के प्रति जिहड़े योगदान सन, असीं उन्हां नूं भी रहिंदे समय तक असीं याद रखांगे, भुला नहीं सकांगे। सो आओ 3 तरीक का जिहड़ा प्रोग्राम है, एक नवीं सवेर है, सरदार अजीत सिंह जी के परिवार ते समुची संगत जथेबंदियां जिहड़ियां हुण आप कह के प्रोग्राम कर रही हैं, उस भी सरदार फतेह सिंह जी अपने विचार रखणगे कि होर चढ़दी कला विच एडवरटाइजमेंट तो इलावा भी होर चढ़दी कला विच असीं किस तरह समागम करना है। इस तो बाद वीर अजीत सिंह जी अखीर भी संगतां दा धन्नवाद करनगे, फिर समाप्ति होवेगी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहला मैं आज सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देना कि जो नौजवान दूर दराड़ियों कठवे तो संगतां, चाहे नवे शहर तो, चाहे अखनूर तो, चाहे उदयपुर तो, जिथों जिथों भी जिसनों सुनया मिलिया तो इत्थे पहुंचे, आप सारिਆਂ ਦਾ
मैं दिल ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਮੁੱਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਲਹਿਰ ਚੱਲੀ ਹੈ। 2015 ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇਸੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲੈਣ ਆਇਆ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਤੈਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹੈ ਕਿ ਏਕਤਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਏਕਤਾ? ਕਹਿਣ ਲਈ ਜੀ ਜੋ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਤਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ, ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ, ਲੇਕਿਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਖੈਰ ਅਸੀਂ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, 2 ਸਾਲ ਲੱਗੇ ਉਸ ਏਕਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ। 17 ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਏਕਤਾ ਹੋ ਗਈ, 18 ਵਿੱਚ 1071 ਬਣ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਤੇ, ਉਹ ਸੁਨੇਹਾ ਘਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਏਕਤਾ ਹੋਵੇ। ਏਕਤਾ ਵੀ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ, ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਕਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਡੀ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੁਰਮਾਨ ਹੈ, ਦਰਿਆਵੇਂ ਕੰਨੇ ਬਗਲਾ ਬੈਠਾ ਕੇਲ ਕਰੇ, ਕੇਲ ਕਰੰਦੇ ਹੰਝਰੂ ਅਚਿੰਤੇ ਬਾਜ ਪੇ ਤਿਸ ਰੱਬ ਦੇ ਕੇਲਾਂ ਬਿਸਰੀਆਂ, ਜੋ ਮਨ ਚਿਤ ਨਾ ਚੇਤੇ ਸਨ ਸੋ ਗਾਲੀ ਰੱਬ ਕੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਭਾਣਾ ਵਰਤਿਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰਲੋਕ ਗਮਨ ਕਰ ਗਏ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਘਾਟ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰਲੈਸ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੋ ਜਹਾਨ ਦਾ ਬਾਲੀ ਹੈ। ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਇਹ ਖਤਰਾ ਕਦੋਂ ਟਲੇਗਾ, ਤੇ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਫੁੱਲ ਖਿਲਿਆ ਹੋਵੇ 24 ਘੰਟੇ ਉਸ ਉੱਪਰ ਖਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਧੁੱਪ ਚੜ ਜਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਮੁਰਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਆਂधी ਆਏ ਡਿੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਆਂधी ਤੂਫਾਨ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋਏ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਚਾਹੇ 2% ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਟਾਪ ਤੇ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਵਸੀਲਾ ਬਣਿਆ। ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਮਨਾਉਣਾ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਪੰਜਾਬ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਉਹ ਹਸਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਈ ਏਅਰ ਗੁਹਾਟੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਂ, ਵੀਰ ਵੀ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ, ਛੋਟੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਦੇਖਿਆ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੋਈਆਂ ਹਸਤੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਤਖਤ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਸੀ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ, 3 ਦਿਨ ਦਾਸ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ, ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਪਰਤਿਆ। ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੇ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਵਾਪਰਿਆ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲਗੇ ਮੈਂ 400 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਏਕਤਾ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਹੋਏਗਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਿਲਕ ਜੰਜੂ ਰਾਖਾ ਪ੍ਰਮਤਾਂਕਾ ਕੀਨੋ ਵੱਡੋ ਕਲੂ ਮੇ ਸਾਕਾ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਵੇਗੀ, ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਜਾਗੇਗੀ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਸ ਨਿਰਾਸ਼ਤਾ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਆਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕਿਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਜੋ ਕਿ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 3 ਅਪ੍ਰੈਲ ਭੋਗ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਚੱਲਦਾ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲੇ। ਦੂਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਆਰੰਭ ਹੋਵੇ ਕਰੀਬਨ 10:30 11 ਵਜੇ, ਜੋ ਕਿ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਚੱਲੇ। ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮਰੱਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ 1 ਘੰਟਾ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 2 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ 3 ਘੰਟੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ 11 ਵਜੇ 11:30 ਵਜੇ ਆਰੰਭ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਣ, ਲੰਗਰ ਛਕਦੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਬੈਠਦੀ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਤਨਾ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਲੰਗਰ ਛਕਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਔਖਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ 11 11:30 ਵਜੇ ਲੰਗਰ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਆਵੇ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਲੰਗਰ ਛਕੇ ਫਿਰ ਬੈਠ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਸਰਵਣ ਕਰੇ, ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਲੰਗਰ ਛਕਣ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸਮਝਣ। ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲਖਨਪੁਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏਗੀ, ਉਹ ਦਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿਤਨੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਿੰਗ ਕਰਾਣੀ ਉਹ ਦਾਸ ਕਰੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਤਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆਇਓ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਉਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਰਗ ਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਫਿਰ ਨਵੀਂ ਸਵੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਈਏ। ਇਹ ਪੁੰਛ ਦਾ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਾਵਰਾਬਾਦ ਦਾ, ਇਹ ਲਵਾਨਾ, ਇਹ ਜੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੁਕਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੱਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸੰਤ ਭਾਈ ਫੇਰੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਖੰਡਾ ਬੈਟਾ ਦੇ ਕੇ ਪਹਾੜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜਾਓ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰੋ, ਉਸੇ ਡੇਰੇ 'ਚੋਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਉਸ ਸਿੱਖ ਫੁਲਵਾੜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੁਖਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਲਿਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਸਵੇਰਾ ਆਰੰਭ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ। ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਜਥੇਦਾਰ ਵੀ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਆਉਣਗੇ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਆਏਗੀ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੈ, ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿੱਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਤਨੀਆਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰਦਾਰ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸਤਾਰਪੂਰਵਕ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਰੱਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਿਖੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਬੀ ਵੀਰ ਜੀ ਆਏ ਹਨ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਉੱਥੇ ਨਿਕਟ ਵਰਤੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ, ਮਨਜੀਤ ਵੀਰ ਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਾਲੇ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਆਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ 400 ਸਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਰਵਣ ਕਰ ਲਈਆਂ ਹਨ, ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸਮਾਗਮ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲਗਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖ ਵੀ ਲਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਏਕਤਾ ਦਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚੋਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਵੇਰਾ ਆਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਵਜ਼ੀਰ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਸਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ 400 ਸਾਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮਨਾਈਏ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ 3 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਲੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜੋ ਗਵਾ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਪਸ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਚਰਨਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਤਕਰੇ ਪੰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਉਜਵਲ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ, ਕੋਈ ਵੀ ਧੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਾ ਰਵੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਸੋ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆਉਣ, ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਨ, ਪਲੱਸ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਰੱਖਣ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਤੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੁਹਾਟੀ ਵਾਲੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਆਏ ਹੋਏ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜੋ ਕੌਮੀ ਦਰਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ
ਜੋ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੁਲਦਸਤੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਨਾ ਦੀਪ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਵਾਕਿਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਆਪ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਮਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਖਾਲੀ ਸਮਾਗਮ ਤੱਕ ਹੀ ਨਾ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸੀ ਪਿਆਰ ਮੁਹੱਬਤ ਇਤਫਾਕ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਮੈਂ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਮਾਇਆ ਕੋਈ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਾਂ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਹੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸੀ ਮੈਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨਾ ਲਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ। ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਬੇਨਤੀ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ, ਵੀਰ ਅਜਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੋਸ਼ ਸੰਭਾਲੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡੇਰੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ। ਸਮਰਪਿਤ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਮਰਪਿਤ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਲੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਤੀ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਅੱਜ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਖੜ੍ਹਾ ਤਾਂ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹੀ ਹਾਂ। ਦੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਡੇਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਧੁਰਾ ਸੀ ਛੱਡ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬਿਖਰ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਧੁਰਾ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝੋ ਸੰਭਾਲੇ ਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਏਕਤਾ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਲ ਦੇਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਨ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਜਿੱਦ ਹੋਈ, ਦਿੱਲੀ ਫਤਿਹ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਰਹਾਂਗੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਮਗਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਲੋਂ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ, ਕੋਈ ਆਪਸੀ ਦੋ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਚਲੋ ਜੀ ਸਮਾਗਮ ਹੈ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਦਿਲੋਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਖਾ ਜਨਮ ਮਿਲਿਆ ਨਾ, ਹੁਣ ਕੀ ਪਤਾ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣ ਕੇ ਜਨਮ ਲਾਂਗੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੁਰਖਾ ਜਨਮ ਹੀ ਲਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੀ ਯੂਥ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਜਾਈਏ, ਜਿਹੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਕੁਝ ਯਾਦ ਰੱਖਣ, ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਪੁਰਾਣੇ ਸਾਡੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ। ਤੇ ਵਾਧੀ ਘਾਟੀ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦਾ ਜੀ। ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸੱਦੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੀ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਸ਼ਾਮਾਂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਚੱਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜੋ ਸੇਵਾਵਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰਦਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਰਟੀਆਈ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਕਿਸੇ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਸਰਦਾਰ ਸ਼ਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਮਾ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਚੈਨਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੰਥਕ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਆਗਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਸੰਗਤਾਂ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਇਹ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗਰੁੱਪ ਫੋਟੋ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।